सत श्री अकाल दोस्तों। अज दे इस सतीश कुमार वर्मा खोज परिवार के प्रोग्राम रंगभीठ दे विच अज दा जिहड़ा विशा है वो है प्रोफैसर अजमेर सिंह औलख दी पंजाबी नाट मंच नूं देण। मैं तुहाडा अपना राज जोशी अज दोस्तां मित्रां दे सहयोग नाल ये प्रोग्राम जिहड़ा चल रहा है तो उहदे विच अज मेरी जिहड़ी हैगी है इस विषय दे नाल संबंधित बोलण ते ड्यूटी लाई गई है। तो मैं इस विषय नूं दो रूपों दे विच रख के चलांगा। पहला होएगा मैं मेरा रंगमंच ते प्रोफैसर औलख, दूसरा फिर मैं नाल नाल प्रोफैसर औलख साहब के रंगमंच की विशेष रूप दे विच नाल गल करांगा। मैं जे महसूस करदा जी मैं गल वो है कि मैं मेरी रंगमंच के नाल जिहड़ी सांझ पई तो वो मुख रूप दे विच शुरू जो मैं छोटा सी तां CPI के ड्रामा स्क्वाड जिहड़े काम करते सीगे उन्हां नूं देख के मेरे मन दे विच एक जिहड़ी हैगी है रंगमंच की छवि बनी। वो मुख रूप दे विच जिहड़ी उन्हां दी विधा सीगी वो जे आपां ये कहिए कि वो तो नाटक की थां ते जिहड़ा अपेरा जिहड़ी हैगी है परंपरा है वो जिहड़ी विधा है वो उस नूं मुख रूप दे विच स्टेजीकरण उहदा करदे सीगे। तां उही जिहड़ी गल मैं वेखी शुरुआती दौर दे विच उन्हां दे जिहड़े अपेरे वेखे तां मेरे मन दे विच एक उही उहदा अक्स बन गया कि रंगमंच है जिहड़ा वो नाट मंच इहो जिहा ही हुंदा है। तां क्योंकि मैं मंच देखे ही वो सीगा शुरुआती दौर दे विच तां फिर उस नूं वेखदिआं भावें कि मैनूं उस समय विचारधारक बहुती समझ नहीं सी कि ये किस विचारधारा नाल जुड़ी हुई गल है। मेरे लिए वो सिंपली एक तिलिस्मी जा एहसास सीगा जां ये कह लो कि सिर्फ मनोरंजन का ही साधन सीगा वो रंगमंच सी जिहड़ा। तां उत्थों वेख के वड्डे हुंदिआं जदों मैं पहली बार औलख साहब नाल विचार मेरे जिहड़े हैगे आ सांझ पैदा हुंदी है वो जाके पैदा हुंदी है 1980 दे विच कॉलेज दे विच, क्योंकि उस तो पहला मैं औलख साहब नूं नहीं जानदा सी। 1980 दे विच जदों मैं कॉलेज दे विच बतौर स्टूडेंट विद्यार्थी के रूप दे विच पहुंचिया तो मेरा बहुत ही प्यारा मित्र मेरा जिहड़ा पड़ोसी सी गुआंढी सीगा वीर मेरा बिंदर मानसा वो कॉलेज का उस समय स्टूडेंट सी ते नाल ही औलख साहब का अदाकार भी सी रंगमंच का ते बहुत प्यारा सिंगर भी सीगा वो। तो वो सहयोग नाल मैं कॉलेज दे विच पहुंचिया ते फार्म भर के जदों एडमिशन कराउण वास्ते लाइन च देखा तो बड़ा हैरानी हुई भी कि बहुत वड्डी लंबी लाइन विद्यार्थियों की लगी हुई सीगी ते एडमिशन कराउण वास्ते हर एक दे हत्थ विच फार्म सी। तो बिंदर ने उस लाइन नूं क्रॉस किया, मेथों फार्म फड़िया, मैनू नाल मेरी बांह फड़ी तो सब तो पहला मूहरे जाके अगे प्रोफैसरां कोले फार्म रख के एक गल कही कि सर मैं इस आर्टिस्ट नूं बहुत मुश्किल नाल लैके आया, जल्दी तो पहला इस फार्म के उत्ते साइन कर दिओ नहीं तो फिर इनू किसी ना किसी होर कॉलेज ने लै जाना। शायद वो बिंदर ने तो झूठ ही बोलिया होवे पर किते ना किते इस गल पिछे बहुत वड्डी सच्चाई किते लुकी पई सी शायद कि मेरी एडमिशन जिहड़ी हैगी वो बतौर आर्टिस्ट ही हो गई जदों कि मैं उदों अदाकार नहीं सीगा। तो एक पूरी वड्डी लाइन नूं अदाकारी दे सहयोग नाल एक अदाकार दे सहयोग नाल प्रोफैसर औलख दे प्रभाव नाल एक लाइन नूं कट के जदों मैं एडमिशन सब तो पहलां करवा लैना तो मेरे मन दे विच एहसास हुंदा है कि जिहड़े व्यक्ति का नाम वरत के ही इन्ना काम हो सकता है तो जे वो व्यक्ति नूं मिलण दा किते मौका मिले तो मैं तो बड़ा भागा होऊंगा। मैं बिंदर नूं बेनती की प्यारे वीर मैनूं औलख साहब नूं मिला दे। तो मैं जदों औलख साहब नूं मिलिया तो मेरे मन दे विच किते बनिया होया सीगा कि कोई एक बड़ा बंदा होएगा इस तरह का कि जिहड़ा बड़ा घट बोलदा होएगा तो बोलण लग्या पता नहीं किन्ना कुछ मुੱਲ दा बोलदा होऊगा। पर जदों मैं औलख साहब नूं जाके मिलिया पहली बार उन्हां दे गोडियां हत्थ लाए तो मैनूं लग्या कि ये तो बड़े ही सधारण ते दरवेश किस्म के व्यक्ति ने
क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਲੀਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਠ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡੀਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਕਿੱਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਈਦਰਾ ਕਤੀਬਰਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਟਕੀ ਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਟਕ ਬਤੌਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ, ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ, ਇੱਕ ਰਮੈਣ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਟਕ, ਉਦੋਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਨਾਟਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੱਧਾਰਾ ਵਿੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾਰਾ ਵਿੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਨਾਟਕ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਟੀਮ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਟਕ ਸਿਰਫ 20-22 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਔਲਖ ਤੇਰੇ ਨਾਟਕ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਮ ਦੁਮ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਟਕ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਫਿਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਿਜ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਡਾਇਲਾਗ, ਸੰਵਾਦ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਇਲਾਗ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਾਟਕੀ ਵਿਧਾ ਦੇ ਥਰੂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆਇਆ ਬਗਾਨੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਨਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਪਾਲ, ਮੈਡਮ ਮਨਜੀਤ ਔਲਖ, ਸਪਨਦੀਪ, ਤਾਂ ਨੌਰ ਚੰਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ
ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਲਰਾਜ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਤਿਆਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਲਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਾਟਕ ਮੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਸਿਰਜਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਓਨੇ ਕੁ ਹੀ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੁੜੀਆ ਸੀਗੀ ਸਪਨਦੀਪ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਪਨਦੀਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੱਲ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੱਭ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਬਹਿਕ ਦਾ ਰੋਹ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਹਿਕ ਦਾ ਰੋਹ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਹਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਲ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਮਿਲ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀਰਾ ਆਈ ਵੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਗਾ ਕੇ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰੇਮ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਤਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਤਾ।
ਤਾਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਛਿੜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੋਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਕਦਰ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਗਾਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਔਲਖ, ਅਤੇ ਬਗਾਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪੀਤੇ 'ਤੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਔਲਖ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾਟਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜੀਆਂ ਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭੱਜੀਆਂ ਵਾਹੀਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਣੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਖੂਹ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਲਖ ਹਨੇਰੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਲਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ। ਰੰਗਮੰਚੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਨਾਟਕ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਤੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਮਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਘੜ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਲਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਢਕਵੰਜ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਲੋੜੀ ਰੂਪ ਸਜਾ ਸੀ, ਬੇਰੂੜਾ ਮੰਚ ਸਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਔਲਖ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਮ ਝਾਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੰਡਕ ਮੰਡਕ ਦੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੰਗਮੰਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਬਿਹਤਰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਬੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਗੀਤ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਫਾਲਤੂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਮੰਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਟਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਔਲਖ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ, ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲੇ, ਗਲੀ-ਗਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਟ ਮੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਮੰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਜੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੰਗਮੰਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਟਕ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ, ਰੰਗਮੰਚ ਔਲਖ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਔਲਖ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੈ ਰੰਗਮੰਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।